This call is now being recorded. Okay. Good morning. Good morning, sir. Okay. Okay. In the last class, we have seen. Good morning, sir. Good morning. Last class, we are discussing about the electro discharge machining, and we have seen the basic animation regarding that. Now, the final session, we were dealing with two terms like heat affected zone and recast layer. Okay. So what was the heat affected zone and recast layer, or what is the difference between recast layer and heat affected zone? So both these are the affected zones while we are uh, having a manufacturing operation. ശബ്ദം ഒന്ന് ഉറക്കി. ആ ശബ്ദം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ. Okay. So heat affected zone. Heat affected zone means the zone which is affected by the heat. That means we know by this machining process, that is electrodischarge machining, it is actually happening by the spark, or the heat energy produced by the spark is used to machine, right? So due to the heat energy produced, there will be a localized effect on the layers. So the heat affected particle part or area or the zone is termed as the heat affected zone. And here the place is not melted, it is just heated. Suppose you are having a workpiece like this, and the machining operation is conducted on this particular point. Then there are certain zone where it is not melted, it is not melted, but it is affected by the heat. So there is some change in the properties. So this particular zone is termed as the heat affected zone. Then regarding the recast layer or white layer, suppose this is the workpiece, and during the process of EDM, this is a spark generated, and due to the heat, what happens is the material removal takes place by melting of the metal. So this portion is melted, and the dielectric fluid will flushes this portion. So this will be removed. But what happens is there are some portion of the metal particles that will solidify and recast on this, the top of the layer, and that particular layer is termed as a recast layer. And what happens is this causes poor machinability. And also this particular layer, this will be very porous ആയിരിക്കും അല്ലേ, പോറസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അതിനകത്ത് എന്താണ്, ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ പോലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, മൈക്രോ ക്രാക്സ്, ഇങ്ങനെ മൈക്രോ ക്രാക്സ്, പോറസ് ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ലെയറാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് റീകാസ്റ്റ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലെയർ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, സർഫസ് റഫ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ആക്യുറസി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക,
അതിൻ്റെ സർഫസ് ക്വാളിറ്റി, സ്മൂത്ത്നെസ്, അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, കുറവായിരിക്കും. സർഫസ് ഫിനിഷ് പൂവറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലെയർ കാരണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് റീകാസ്റ്റ് ലെയർ, അതേപോലെ ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ. ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ EDM. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കറണ്ട്, പൾസ് ഓൺ ടൈം, പൾസ് ഓഫ് ടൈം, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ്, അതുപോലെ സ്പാർക്ക് ഗ്യാപ്പ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് MRR, അതായത് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ്, ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ വോളിയം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ്ഡ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ MRR കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? കുറേ മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് എ ടൈം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. MRR കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? കുറച്ചേ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോ പ്രോസസ്സിന് അത് ഡിഫർ ചെയ്യും, വേരി ചെയ്യുന്നു. പല പല പാരാമീറ്റേഴ്സ്. എങ്ങനെ ഈ MRR വേരി ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ആക്യുറസി എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ, ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ MRR, ആക്യുറസി, ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് MRR, മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ intensity of the spark. Intensity of the spark. സ്പാർക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അതിനനുസരിച്ച് MRR വേരി ചെയ്യും. കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ്, മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ അത്രത്തോളം കൂടും, അല്ലേ? അത്രത്തോളം എന്താണ്, മെൽറ്റാവും. അങ്ങനെ അതേപോലെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, സ്പാർക്ക് ചെറിയ സ്പാർക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ്, മെറ്റീരിയൽ റിമൂവലും അതിനനുസരിച്ച് കുറവായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൺ ടൈം. ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ ടൈം അറ്റ് വിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ത്രൂ വിച്ച് ദ സ്പാർക്ക് ഈസ് അവൈലബിൾ. സ്പാർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ടൈം. അപ്പം കുറേ നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറേ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൺ ടൈം. അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഗ്യാപ്പ്, വോൾട്ടേജിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഗ്യാപ്പ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഗ്യാപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ. ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓൺ ടൈം റിലേറ്റീവ് ടു ടോട്ടൽ ടൈം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ടൈം T. ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടൈം സ്മോൾ t ആണെങ്കിൽ T ഈക്വൽ ടു T ഓൺ പ്ലസ് T ഓഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഇക്വേഷനകത്തൊക്കെ, അല്ലേ? അതിനകത്ത് T ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾസ് ഓൺ ടൈം, T ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പൾസ് ഓഫ് ടൈം. പൾസ് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയം, സ്പാർക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയം T ഓഫ്. അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, ഇതും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളിൽ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓൺ ടൈം റിലേറ്റീവ് ടു ടോട്ടൽ ടൈം. അപ്പം ഒരു ടോട്ടൽ ടൈമിൽ എത്ര ശതമാനം നേരം സ്പാർക്ക് നിൽക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും MRR ഉണ്ടാവുക. കുറേ നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ഉണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കുറവ്. ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
നമുക്കറിയാം എന്താണ് വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, വർക്ക് പീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോർച്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ടൂളും വർക്ക് പീസും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, കുറച്ചധികം മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങ് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ദ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് വിൽ വേരി വിത്ത് ദ ഗ്യാപ്പ്. അതാണ് അടുത്ത ഒരു കേസ്. ഇതിപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, പൾസ് ഓഫ് ടൈം. നേരത്തെ പൾസ് ഓൺ ടൈം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൾസ് ഓഫ് ടൈം. എത്ര നേരം ഇത് ഓഫായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടും. അതായത് ആക്യുറസി ഒക്കെ കൂടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണ്ട. ഇപ്പോൾ MRRൻ്റെ കേസാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫൈനൽ, മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ്. ഇതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതേപോലെ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഫേസ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹീറ്റ്. മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് latent heat of workpiece. So these are the factors which are the MRR depends on. MRR depend ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പാർക്ക്, ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൺ ടൈം, വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ഗ്യാപ്പ്, ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ, ഗ്യാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ്, പൾസ് ഓഫ് ടൈം, അതുപോലെ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് പീസ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള മോഡ്യൂൾസ് എല്ലാം ഇതേപോലെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സർഫസ് ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അനലൈസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ MRR or increases the roughness or which reduces the accuracy. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതേപോലെ കുറച്ച് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്, ഓവർ കട്ട്, ടാപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ റിഗാർഡിംഗ് ദ സർഫസ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ആക്യുറസി. സർഫസ് ക്വാളിറ്റി and accuracy. Surface quality and accuracy. Okay, അപ്പോൾ we are having the workpiece. So the material removal takes place mainly by the formation of craters, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ഗ്രൂവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്പാർക്ക് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Spark is struck between the tool and the workpiece, and using the spark, using every spark, single spark, every single crater will be formed. So as a whole there will be a number of small cavities formed. അല്ലേ? ഈ മെഷീനിങ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ്, കുറച്ച് ക്യാവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. ഈ ക്യാവിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്താണ് ഫുള്ളോടെ എന്താണ് ഒരു മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്. സപ്പോസ് ഇത്രയും റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് പോകുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെഷീൻഡ് സർഫസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഇങ്ങനൊരു സർഫസ് നമ്മൾ മെഷീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്, നമുക്കൊരു സൂം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ചെറിയ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ക്രേറ്റേഴ്സ്. ഈ ക്രേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സമ്മേഷനാണ് ഈ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ക്രേറ്റേഴ്സ് വലുതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അപ്പോൾ ഈ ക്രാറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ സർഫസ് ഫിനിഷ് കുറവായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പം സോ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ക്രാറ്റർ ആൻഡ് ദെയർബൈ ദ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ എനർജി ഓഫ് ദ സ്പാർക്ക്. എനർജി ഓഫ് ദ സ്പാർക്ക്, അതായത് ഇപ്പം സ്പാർക്കിൻ്റെ എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ,
എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, കൂടുതൽ പോർഷൻസ് എന്താണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാവിറ്റിയും വലുതായിരിക്കും. അതേസമയം എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? കുറച്ച് പോർഷനെ നമുക്ക് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ MRR കുറവായിരിക്കും, അതായത് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. പതുക്കെ ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രേറ്റർ കുറവായിരിക്കും. നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർഫസിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ക്രേറ്റേഴ്സ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ചെറുതായിരിക്കും, ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദെയർ ബൈ we can increase the quality surface, or the surface finish will be more. Okay. So the crater geometry mainly depends on the electric power and its duration. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് പവർ അതിൻ്റെ പോലെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രത്തോളം നേരം വെക്കുന്നു, അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ക്രാറ്റർ ജോമെട്രി. ക്രാറ്റർ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രാറ്ററിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ, either it is huge or small, and that depends on the power consumption and duration. Now regarding the surface roughness, this will increase the spark energy and the surface by decreasing the working voltage. Working pulse on time. Okay, so ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ്, അതുപോലെ വർക്കിംഗ് കറണ്ട്, പൾസ് ഓൺ ടൈം, ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ സർഫസ് ഫിനിഷിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ EDM അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ പൊതുവെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സർഫസ് ഫിനിഷ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് റഫ്നെസ് വാല്യൂസ്, ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് റഫ്നെസ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസിൽ നിർത്താം. അപ്പോൾ ഇവിടെ EDMൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 60 to 150 മൈക്രോൺ ഓർ മൈക്രോമീറ്റർ. ഈ റേഞ്ചിലെ സർഫസ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ സർഫസ് റഫ്നെസ് ആയിരിക്കും EDMലുണ്ടാവുക. അതുപോലെ ടോളറൻസ് ഏകദേശം നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0.05 mm. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ളൊരു ടോളറൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് റിഗാർഡിങ് ദ സർഫസ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ആക്യുറസി. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടേപ്പർ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ്, ഒരു ചെറിയൊരു കേസ് കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ടേപ്പർ ആൻഡ് ഓവർ കട്ട്. ടേപ്പർ ആൻഡ് ഓവർ കട്ട്. ടേപ്പർ ഓവർ കട്ട് അതെന്താ സംഭവം നോക്കാം. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് യുവർ വർക്ക് പീസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് പീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൂള് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ടൂള് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ടൂൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മെഷീൻ ചെയ്ത് പോവാണ്. മെഷീൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ മെഷീൻ ചെയ്ത് വരില്ല, ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ പോയാലും. അതായത് ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടാവും.
ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഓവറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഓവർ കട്ട് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയമെൻഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു 50 mm ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് 50 mm ആയിരിക്കില്ല കൊടുക്കുക, അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സംഭവം വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൂളിനേക്കാൾ കൂടിയ ഡയമീറ്ററിലായിരിക്കും ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഓവർ കട്ട് എന്ന് പറയാം. ഇനി ഓവർ കട്ട് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു കേസും കൂടെ വരും, ഒരു ടേപ്പറും കൂടെ വരും. അതായത് ഇവിടെ സൈഡിലൂടെയും കൂടെ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ ഒരു ടേപ്പർ പോലെ, അതായത് നമുക്ക് ആ വർക്ക് പീസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് ടൂൾ ഇതാണ്, ദിസ് ഈസ് ദ ടൂൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വർക്ക് പീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ബൈ സൈഡിലൂടെയും എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ബേസിക്കലി ഇതെന്താണ്, കാഥോഡും ആനോഡും ആണ്. ഇപ്പോൾ ആനോഡായിട്ട് വർക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാഥോഡായിട്ട് ടൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഇൻസുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ സൈഡും കൂടെ ഒക്കെ അങ്ങ് പോകും, ചെത്തിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ടാപ്പേർഡ് എഡ്ജസ് വരും. ഇനി ടാപ്പേർഡ് എഡ്ജസ് ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടൂളിനെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കും. ടൂളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഒരു ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കില്ല, അപ്പം താഴെ മാത്രമായിരിക്കും കണ്ടക്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ മെത്തേഡ്സ്, അതേപോലെ ടൂളിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഈ പറഞ്ഞ ടേപ്പർ അതേപോലെ ഓവർ കട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് EDM-ൽ വരുന്നത്. ഇനി EDM-ൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ്, സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് EDM, ദാറ്റ് ഈസ് എ വയർ കട്ട് EDM or wire cut electric discharge machining. വയർ കട്ട് EDM അല്ലെങ്കിൽ വയർ കട്ട് ഇലക്ട്രോ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്, ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ വയർ കട്ട് EDM ഇപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് എ വയർ, വയർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ടിംഗ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ വേർ എ വയർ ഓഫ് any material like brass, copper, tungsten, etc. are used. So this is a special type of EDM process like and it uses a small diameter wire as the cutting tool. അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ടിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, cutting tool here the cutting tool is a small diameter wire. അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ബ്രാസ്, അതുപോലെ കോപ്പർ, ടങ്സ്റ്റൺ എക്സെട്ര. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ കർവ്. അപ്പോൾ എന്താണ് കർവ്, എന്താണ് വിഡ്ത്ത്, ഇതൊക്കെ അറിയണം. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിലും ഭേദം ഫിഗർ അങ്ങ് കാണിച്ചു തരാം. ആണ് വയർ കട്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദിസ് ഇസ് ദ വർക്ക് പീസ്. ഒരു പ്ലേറ്റ് പോലെ ഒരു വർക്ക് പീസാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിൻ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രജൈൽ പാർട്സ്. നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഫ്രജൈൽ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് പാർട്സ്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വയർ ഇഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് വയർ. മെയിൻലി എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൺ. അതിനെ ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് ആർ ദ വയർ ഗൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ റീൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ടൂൾ, ഇതായിരിക്കും ടൂള്. ഇനി കർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ് ആണ് നടത്തിയേക്കുന്നത്, എൽ ഷേപ്പിലൊരു കട്ടിങ് നടത്തിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കർഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, KERF. ഈ കർഫിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കർഫ് ഒരു 50 mm ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 30 mm ആയിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡിങ്. ഇപ്പോൾ 30 ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഹിയർ യു ആർ സപ്ലൈയിങ് ദ ഡയലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ്, ഡയലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ആൻഡ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ കൺട്രോൾ. ഇവിടെ ഒരു CNC ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊന്നുമല്ല, EDM, സാധാരണ EDM പ്രോസസ്സ് തന്നെ യൂസിങ് എന്താണ് വയറായിരിക്കും. വയർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ വയർ കട്ട് EDM എന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഒരു ആനിമേഷനും ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. പോയി
Highly detailed, extraordinarily tough shapes and tight tolerances can be nearly impossible with conventional machining techniques, but not with a wire EDM process. Imagine being able to make precise cuts in metal with a blade no thicker than a human hair. That's what wire EDM can do. EDM stands for Electrical Discharge Machining. But instead of a blade like a bandsaw, wire EDM uses an electrically charged hair-thin wire to remove microscopic particles and shape the part. These animations help show how wire EDM works. The wire carries one side of the charge, conductive material carries the other side of the charge. And when the two get close, a white-hot electrical spark jumps the gap, melting away tiny dust particle-sized pieces of metal. 2 microns or smaller. How small is a micron? Well, if this was the diameter of a human hair, this would be a micron. But what's all this liquid? Well, that's the dielectric. Deionized water, really, useful because it doesn't conduct electricity. In wire EDM, the liquid dielectric controls the sparking, cools the process, and flushes away those tiny particles as they're removed. All very fast, about 1 million sparks per second. The particles themselves are each about the size of a particle of smoke. In the right hands, wire EDM can be used to hold really tight tolerances, create incredibly complex shapes, work with difficult materials that may be extremely hard or soft, and if needed, make really small parts. There's even something called small hole EDM for working from the inside of the hole to the outside. All completely automated and CNC controlled. No human involvement. At Exact, wire EDM is all we do. We're very good at it, making us the perfect wire EDM partner to produce complex precision parts that often can't be made any other way. Like this. Looks like one part? It's really 2. And this springy thing is just one part. Want to see more? Watch more of our videos or call for an appointment. You've been watching how wire EDM works. At Exact, we'll make wire EDM work for you.